ناظرین السلام علیکم۔ سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اختالم سے جمع تقریباً 2 ملین مسلمانوں نے آج وقوف عرفات کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی۔ اتوار کی صبح طلوع آفتاب کے بعد لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں عازمین جوخ در جوخ مینا کے خیموں سے نکل کر میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے میدان عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کی نماز ملا کر ادا کی اور دعاؤں و اذکار میں مصروف رہے۔ ولی عہد محمد بن نائف جو سپریم حج کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہیں خادم حرمین و شریفین شاہ سلمان نے اللہ کے مہمانوں کے لیے شاندار انتظامات اور حج امور کے کامیابی کے ساتھ انعقاد و انصرام پر مبارکباد دی۔ دنیا بھر کے 164 ممالک سے تقریباً 1.5 ملین مسلمان یہاں جمع ہیں۔ غیر ملکی حجاج اکرام کی تعداد 13,25,372 بتائی گئی ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے یہ تعداد 5% یعنی 64,889 کم رہی۔ ولی عہد نے شاہ سلمان سے کیبل خطاب میں حج انتظامات کی تفصیل سے واقف کرایا اور اللہ کا شکر بجا لایا کہ اس نے مسلمانوں کی خدمت کا موقع نصیب فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے مہمانوں کو ہر طرح کی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے ممکنہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ آج میدان عرفات میں موسم کسی قدر شدید رہا، لیکن حجاج اکرام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ موسم کی پرواہ کیے بغیر دعاؤں و اذکار میں مصروف دیکھے گئے۔ ہر ایک کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے اور وہ حج کا مقدس فریضہ ادا کرنے پر رب کے حضور میں شکر بجا لا رہے تھے۔ ہندوستانی قونصل جنرل نور الرحمان شیخ نے کہا کہ تمام ہندوستانی حجاج اکرام بخیر و عافیت ہیں اور انہوں نے بحسن و خوبی فریضہ حج ادا کیا ہے۔ امام حرم شیخ عبد الرحمن سدیس نے آج میدان عرفات میں نمازوں کی امامت کی اور خطبہ حج ادا کیا۔ انہوں نے تمام مسلم قائدین پر زور دیا کہ وہ آج امت مسلمہ کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے متحد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا کسی مذہب یا قوم سے تعلق نہیں۔ انہوں نے حجاج اکرام سے خواہش کی کہ وہ مناسک حج کے دوران سیاسی سرگرمیوں سے خود کو دور رکھیں۔ جاریہ سال مفتی اعظم عبدالعزیز الشیخ کی بجائے شیخ عبد السدیس نے خطبہ حج دیا۔ عبدالعزیز الشیخ ناسازی صحت کے باعث خطبہ نہیں دے پائے اور وہ آج خطبے کے دوران یہاں موجود تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں اتحاد پر زور دیا اور تقریبی نظریات کے خلاف خبردار کرتے ہوئے والدین، اساتذہ اور اسکالرز کو نوجوان نسل کو پروان چڑھانے کے ضمن میں ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرائی۔ مسجد نمرہ میں گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل بھی عازمین کے ساتھ شریک تھے اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ خطبہ سماعت فرما رہے تھے۔ جموں کشمیر میں آج 4 علیحدہ انکاؤنٹرز میں ایک ملازم پولیس ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا، جبکہ 4 عسکریت پسند مارے گئے۔ 3 انکاؤنٹرز تنگدھار، گریز اور نوگام سیکٹرز میں ہوئے، جہاں عسکریت پسندوں کی مداخلت کاری کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ایک اور انکاؤنٹر پونچھ میں پولیس کے ساتھ ایک عمارت میں ہوا، جہاں عسکریت پسند چھپے ہوئے تھے۔ ایک فوجی عہدیدار نے کہا کہ نوگام سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر چوکس سپاہیوں نے مشتبہ نقل و حرکت دیکھنے کے بعد مداخلت کاروں کو چیلنج کیا، جس پر عسکریت پسندوں نے سیکورٹی فورسز کے ٹھکانوں پر فائرنگ کر دی۔ سیکورٹی فورسز نے بھی جوابی کارروائی کی۔ عہدیدار نے بتایا کہ 4 عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں اور لڑائی کے مقام سے جنگی ساز و سامان جیسی اشیاء برآمد ہوئی۔ بی ایس ایف اسسٹنٹ کمانڈنٹ کے امتحان میں پہلا مقام حاصل کرنے والے نبیل احمد وانی نے احساس ظاہر کیا کہ نوجوانوں کو سب سے بڑا درپیش مسئلہ بے روزگاری ہے، جس کی یکسوئی صرف حصول تعلیم کے ذریعے ممکن ہے۔ جموں کشمیر کے ساکن نبیل احمد نے کہا کہ یہ ان کا خواب تھا کہ وہ فوج میں شامل ہوں اور ملک کی خدمت کریں۔ آج انہیں اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہے۔ بے روزگاری کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جتنی ہی زیادہ تعلیم حاصل کریں، ملازمتوں کے اتنے ہی زیادہ موقع حاصل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھوں میں پتھر تھام کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمارے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے۔ وانی جو ادھم پور سے جونیئر انجینئر کا امتحان کامیاب کر چکے ہیں، کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ انہیں فوج میں شامل ہونے کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ شہر میں آئندہ 4 دن کے دوران ہلکی و تیز بارش کی پیش قیاسی کے بعد مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد نے سخت چوکسی اختیار کرنے فیصلہ کرتے ہوئے تمام عہدیداروں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ بلدی حدود میں موجود مخدوش عمارتوں کے تخلیہ کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں اور انتہائی مخدوش عمارتوں میں قیام کرنے والوں کی عاجلانہ منتقلی عمل میں لائی جائے۔ کمشنر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد بی جناردن ریڈی نے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر غریب عوام مخدوش عمارتوں میں قیام پذیر ہیں اور انہیں منتقل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو فوری ان کے لیے متبادل انتظامات کیے جائیں اور انہیں مخدوش عمارتوں میں قیام کی قطعی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے علاوہ مخدوش کمپاؤنڈ والز کے قریب
झोंपड़ियों में रहने वालों को भी दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया जाए ताकि इन्हें महफूज किया जा सके। हैदराबाद के एक हलके का ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के मुतनाज़ा रुकन असम्बली राजा सिंह ने इतवार को धमकी दी कि अगर आप हमारे मजहबी अकायद का एहतराम नहीं करेंगे तो शहर में एक नाखुशगवार सूरत हाल पैदा की जाएगी। एक रिपोर्ट के बमुजिब वो दरअसल बकरीद के मौके पर बड़े जानवरों के मुबैना ज़ुबिया का हवाला दे रहे थे। राजा सिंह, जिन्होंने क़ब्ल बीफ खाने वालों पर हमलों को हक बजानिब करार दिया था, आज बकरीद के मौके पर बड़े जानवरों को ज़ुबा करने के खिलाफ हुकूमत और पुलिस को खुली वार्निंग दी है। बीजेपी रुकन असम्बली ने अपने फेसबुक पेज पर जारी एक वीडियो पैगाम में इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत तेलंगाना और पुलिस शहर में सेहतमंद मवेशियों को ज़ुबा करने की इजाज़त देते हुए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाय, बछड़ा और बैल को ज़ुबा करना ममनू है, लेकिन पुराने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बकरीद के मौके पर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हुकूमत को चाहिए कि बकरीद के मौके पर ज़ुबा के लिए जमा करदा तमाम सेहतमंद मवेशियों को फिलफौर बचाया जाए। राजा सिंह ने एक धमकी देते हुए हुकूमत से कहा कि अगर आप कार्रवाई करने में नाकाम हो जाएंगे तो शहर और रियासत की पुरअमन फिजा मुकद्दर हो जाएगी। बीजेपी के मुतनाज़ा रुकन असम्बली माजी में भी ऐसे हसास मौज़ूआत पर कई मरतबा इश्तियालंगेज़ बयानात दे चुके हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन के पानी के लिए विनपर्ती तालुके के गोपालतेव मंडल और नागर कर्नूल तालुका के बजनापल्ली मंडल के किसानों के दरमियान काफ़ी इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। हफ्ते की सुबह डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में पानी हासिल करने के लिए गोपालपेट मंडल के किसान पहुंचे, जिस पर बजनापल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। इस हादसे में गोपालपेट के बधारम देहात और विनपर्ती मंडल के चंगुंटापल्ली देहात के किसान जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक गोपालपेट मंडल के बुधाराम के बड़े तालाब में बिजनापल्ली मंडल अलीपुर के करीब 28 पैकेज डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से पानी आ रहा था। इसको बिजनापल्ली मंडल के किसान पानी को रोकने के लिए ज़ेर तामीर कैनाल के पास सेंटरिंग के लकड़ियों और रेत के थैले डालकर पानी रोकने की कोशिश की। हफ्ते के सुबह गोपालपेट मंडल के देहातों इन लकड़ियों और रेत के थैलों को निकालने की कोशिश करने पर बजनापल्ली मंडल के किसानों में इख्तिलाफ हुआ। देखते ही देखते दोनों मंडलों के किसानों में हाथापाई हो गई। इत्तला मिलते ही बजनापल्ली पुलिस वहां पहुंच गई। बजनापल्ली एसआई लाठीचार्ज कर दिए, जिससे गोपालपेट मंडल के किसान जख्मी हो गए। स्पेशल ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी प्रोफेसर एस शुक्र ने बताया कि आज मैदान अरफात में हैदराबाद के एक हाजी जनाब अत्तर वाले मुजीबुर रहमान साकिन नवाब साहब कुंटा हैदराबाद का इंतकाल हो गया। उनका कोर नंबर TSR 5984 के तहत अपनी बेटी दामाद जनाब अब्दुल खदीर और इनकी वालिदा के साथ 22 अगस्त को अज़्म हज पर रवाना हुए थे और 8 अक्टूबर को इनकी वापसी मुकर्रर थी। स्पेशल ऑफिसर ने खादिमुल हज्जाज को मरहूम के रिश्तेदारों की बरवक्त मुनासिब मदद फराहम करने की भी हिदायत दी। उन्होंने हैदराबाद में मरहूम के रिश्तेदारों से बात करते हुए इनकी मौत पर इज़हार ताज़ियत किया और मरहूम के लिए जन्नत में आला दर्जात की दुआ की। गैंगस्टर भोंगी नईम के मुतासिरा अफराद की जानिब से पुलिस से रुजू होने और शिकायतों का सिलसिला हुनिस जारी है। एक बेवा खातून वरलक्ष्मी ने मेरचल पुलिस से रुजू होकर एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि इनके शौहर बालाकृष्णा ने 2003 में चिन्नाकुंडू कोरो विलेज यादगिरी गुट्टे मंडल जिला नलगुंडे में 8 एकड़ अराजी खरीदी थी, लेकिन इसका शौहर चंद साल बाद फौत हो गया। वरलक्ष्मी ने अपनी शिकायत में बताया कि गैंगस्टर नईम से वाबस्ता इंजैया, भोंगिर, राजू और कृष्णा ने इनसे जबरन दस्तावेजात पर दस्तखत हासिल किया और बादअज़ा मामूली दाम में अराजी मुंतकिल करने के लिए कहा। वरलक्ष्मी की शिकायत हासिल करने के फौरी बाद मेरचल पुलिस ने गैंगस्टर नईम और इसके दीगर साथियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान पठानचरू पुलिस ने मख्तूल गैंगस्टर के 4 साथियों महेश, अशोक, नरेंद्र और प्रसाद गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। दोनों शहरों में हल्की व तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन इस मौसम के मज़र असरात शहर में जारी ईद उल ज़ुहा की तैयारियों पर होते नजर आ रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता शब से जारी हल्की व तेज बारिश के सबब शहर की बेशतर सड़कें लबरेज हो चुकी हैं और ईद उल ज़ुहा के लिए जानवर फरोख्त करने वालों को इस बारिश के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के सबब हो रही बारिश का सिलसिला मजीद 3 दिन तक जारी रहेगा और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की व तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। दोनों शहरों के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशकशी की गई है और कहा जा रहा है कि यह सूरत हाल फौरी तौर पर दूर नहीं होगी।